Okay, everybody requested to mark your attendance as per the instructions. This will be the last lecture of Unit 1, lecture number 19 so far. So we'll discuss some exercise example in the first unit. What we are discussing in the first unit? We have introduced about coding theory, channel coding, channel encoding, then basic facts about the coding, some basic definitions, some concepts. Then forward channel probability. With the using of this, we have defined maximum likelihood decoding rule with incomplete as well as complete. Then we define the distance of code, so that is also called as Hamming distance. That you define distance of two code words, how to find distance of code, and use that in nearest neighbor decoding rule. And some results between U error detecting and its distance, and result between U error correcting and the distance of code C, that we have been discussed so far in this unit. Now in the today's lecture, we'll have some remaining exercises of Unit 1 to solve here. So this is the first example. Consider memberless binary channel with the channel probabilities. This is regular probability is given. Probability 0 received 0 sent and 1 received 1 sent. And if this is the code, these codes were sent over this channel, you were asked use maximum likelihood decoding rule to decode following received word. Now what is important? Important it is you have binary symmetric channel, and the probability from 0 to 0 is given, probability from 1 to 1 is given. We can compute probability from 1 to 0. How you can compute? We know the probability of 0 received 1 sent plus, what should I write? Probability of 0 received 0 sent. It is always 1. So use this fact. You can use this fact here. So probability of 0 received 1 sent, you want to find out this, and you are knowing this value. So this value can be calculated easily from here. Likewise, similarly, this crossover probability is also calculated because these two probabilities are given here. Once you know these probabilities, once you know this P, and this is a 1 minus P for the binary symmetric channel, then you can easily apply the maximum likelihood decoding rule to decode following received words. So there are 3 received words. We have to solve thrice for this. So what you need to do, you need to calculate this received word is fixed. Which one? 0 1 0 in the past part is this received word is fixed, and sent word is, it is either 0 0 0, or it is either 1 0 0, or it is either 111, like that. So among these three, we have to compute this with this, and lastly with this. Among this, which one is the maximum? That word will be the most code word sent. If no tie blocker, if there be maximum values are 2, and if one asks use incomplete rule, then this transmission is short. Otherwise, for complete, you can choose the arbitrary. So that step have been explained in the next slide. We'll discuss there. So we'll go to next slide. See here. So what was given to us? This probability of 0 received 0 sent. Now hereafter I will not write received and sent word. This first bit means it is received, and this will be the sent code word.
and it is given that it is 0.7. Look at in the example, it was given that it is 0.7, and one received 1 cent, it is 0.8, and this has been calculated here. 0 received 0 cent is known to us, so probability of 1 received 0 cent will be 0.3, because 0 received 0 cent is 0.7. So you are used fact that 0 received 0 cent and 1 received 0 cent. So sending atom is fixed. The sending, I think in the last slide, what I told you, I didn't remember, 0 and 1. 0 and 1. So what is done here? This is received, but we have to check who is sent. So this sum is always 1. 0 received 0 cent, 0 received 1 cent. This is P and it is 1 minus P. So P is 0.7 here, so 1 minus P will become 0.3 in that way. Similarly, 1 received 0 cent and 1 received 1 cent. So this total is 1. So it gives probability 0 received 1 cent as 0.2. So that has been calculated over here. These two probabilities are calculated. These are the simple calculations you can see. We'll go to next slide. What are the calculations there? So here you have calculated probability of 0. First it is first problem. Probability of this 010 received when 00 is sent. So how it is calculated? So this 0 is received, 0 is sent. Multiply by 1 is received, 0 is sent. Corresponding position. This 0 is received, 1 is sent. So here it is mentioned. This is first one, second one, and third one. And just this is calculation. This gives 0.147. So probability of 010 received and 000 sent is this. I call it just our equation. Now this we have checked with one code. In the code there are 3 words. Suppose this was sent instead of this 000, this was sent. Then here probability is calculated in the similar way. Similarly, here probability is calculated when this second word is sent. And lastly, there is another word in the C. Was that one is 00, 000, 100. In the next slide, it was mentioned. The next word, this star, this first with the first probability you have calculated. This is with the second. And see here the next 111 sent, the same word received. So received word is fixed here. Received word is fixed, and we have calculated forward channel probability with all the code words in C. And look at the 3 1 star, 1 double star, and this 3 star. Which is having maximum value? I think star is having the first probability calculated having the greater value than remaining these two. Here bracket should be there. So we can conclude that this word is more likely sent code word in this channel. So like this. Now here no tie occurs. Here tie nahi. Here no tie occurs. So incomplete rule says that whatever maximum is there, it will be decoded. So add 00 when 00 is sent and when 010 is received, we get the maximum probability. When 111 sent or 001 sent, will not get maximum. So we can see this 0.147 is the maximum value here. Those who did mark the attendance, please mark the attendance. So we shall after this is the descriptions. As you calculate 3 probabilities, and among the 3 probabilities, if there is unique maximum, then you can decode with the send code word. This received word will be decoded with the send code word, which is having maximum probability. But when maximum probability is not unique, means that it may have two values which are equal and they are the greater. Then in that case, if it is asked apply incomplete rule, then you need to retransmit it. Otherwise, if there is unique maximum value, then it's okay. So by looking at these star, double star, and 3 double star, star has the greater value as compared to double star and triple star. So this 000 is the more likely code word send. This is all about the first example. Now I will ask do same for the next example to you. Or I think it is also solved here. See here, but thing is that
Here, forward channel probability. Look at this probability. You just look the probability and what are the conditions there. 0 sent and 0 1 received. So when this you keep 0 received fixed, 0 sent 1 sent. Crossover probability is always denoted by P, and this is the regular probability. It is 1 minus P. And likewise for this one also, the cross has value P, and these two sums are always 1. So we can, if P is known, then 1 minus P is calculated. So you can see here what is given in this example. 0 received 0 cent is given, and 1 received 1 cent is given. And you see your P, what is the condition on this P? How this P is? This P is either in one case it is equal to 0.5 or greater than 0.5, like that. So, and here it is asked, you have to apply maximum likelihood decoding rule as well as nearest neighbor decoding rule for only one word, that is, this is the received word, and these codes were sent over there, that channel. So we'll go next slide. It is explained in the next slide, all examples. See here calculations. Probability 0 received 0 cent and 1 received 1 cent, it was known to us. So 0 received 0 cent and 1 received 0 cent. This total is always 1. So by it means 1 received 0 cent is 0.9. This is crossover probability, which is greater than 0.5. And crossover probabilities are not same. Huh? In this case, 0 received 1 cent and 1 received 0 cent, it total is 1. And 0 received 1 cent, it is 0.5. In earlier example also, it was not same. So this is calculated in the simple way by the total probability rule. We have calculated it. We'll go further solve this example. Okay. Now this 000 is received and 001 is sent. So this is calculated here, star equation. And 000 is received, 011 is sent. It has this value, double star equation. There are two code words, I think, here. So one can guess who has maximum value, either star or double star, or three code words were there. Okay, we'll see in the next slide what is there. Okay. So by maximum likelihood rule, second calculated forward probability is greater than, because one is, I think, 0.05 and other is 0.025. So 0.25 is the greater value. So second has greater value than the first calculated. So we conclude that this was send code word. But once you apply nearest neighbor decoding rule here, means you are finding distance of received word with all the code words of C. So distance of X with C1 and distance of X with C1, it is calculated here. It is 1 and it is 2. So which distance is minimum? This received word has distance minimum with the first word. So this will be decoded as 001. And here I think, but answers are not different. We have to go, for example, we'll go in the previous slide. What was there? This 000 received 001 cent. This is the minimum value, and this is the maximum value. So here, please make correction in this slide. Here also 0 is there, so that's why. Why? Because second calculated probability is the maximum one. So we conclude that the code word 00 is the more likely. PPT शेअर केली असेल तर याच्यामध्ये करेक्शन ठेवा. म्हणजे इथे 000 is the more likely send code word, and in this case 001 is
the more likely send code word. And these two are not same. Just put in chat box why here answers are not same. Why here nearest neighbor decoding rule is nothing but maximum likelihood decoding rule. Why these two rules are different? Just think and put answer. Why for this example? I will show the example to you. Why values are same? Put in chat first. Example. This was the example. Why it is so? 2 मिनिटात म्हणजे चार्ट मध्ये टाका. या एक्झाम्पल मध्ये मॅक्झिमम लाईकलीहुड डिकोडिंग रूल हा नियरेस्ट नेबर डिकोडिंग का नाहीये ते सांगा. आवाज येतोय सर्वांना? Put your video on. कॉमेंट मध्ये टाका. या एक्झाम्पल मध्ये असं का होतंय? Why it's happening to this example? That maximum likelihood decoding rule is different than nearest neighbor decoding. Why it is so? Navnath Suryavanshi. Okay, so it's check your answer is correct. Not might be, it is more than. Crossover probability is more than. Okay. So it's check answer correctly. इधर हिअर क्रॉसओव्हर प्रॉबिलिटी जी त्या कंडिशन मध्ये ती लेस दॅन 0.5 पाहिजे, ही महत्वाची कंडिशन आहे. आणि त्याच्यासाठी हे एक्झाम्पल आहे की इथं नियरेस्ट नेबर डिकोडिंग रूल आणि मॅक्झिमम लाईकलीहुड डिकोडिंग रूल एकच नाही. मॅक्झिमम लाईकलीहुड डिकोडिंग रूल वेगळाच कोडवर्ड सेंड केला म्हणतोय आणि नियरेस्ट नेबर पण काय म्हणतो वेगळाच कोडवर्ड सेंड केलाय. तर असं होतंय. आता हे एक्झाम्पल ट्रायल एररने सोडवायचं आपल्याला. Determine the number of this will be the last example, I think. Determine the number of binary codes with the parameters with these parameters. What are the parameters? What do you mean by parameter? Parameterचा अर्थ काय आहे आता? This n stands for length. This stands for size, and this number stands for distance. असे कोड काढायचे तुम्हाला n पर्टिक्युलर व्हॅल्यू. म्हणजे आता आपण काय करू, ट्रायल एरर काय म्हटलं मी की समजा तुम्हाला जे आज कोडची लेंथ 2 आहे, साईज तर फिक्स 2 आहे आणि डिस्टन्स 2 आहे. असे किती कोड असतील बायनरी? बायनरी म्हणजे अल्फाबेट काय आहे? your alphabet is 0,1. So for n equal to n greater than equal to करायचं, कारण डिस्टन्स साईज तुम्हाला 2 ठेवायची. डिटरमाइन द नंबर ऑफ बायनरी कोड्स ऑफ लेंथ 2 अँड साईज 2. तर इथं सेट लिहिला मी पहा त्या ठिकाणी C1 C2 आणि C1 C2 हे मधले म्हणजे काय ते 0 आणि 1 2 आणि त्याचे डिस्टन्स 2 असावी. आता हे 2 पॉसिबिलिटी दिले तर काय समजा डिस्टन्स राहण्यास तुम्हाला लेंथ काय 2 फिक्स घ्यायची. मग 2 लेंथ आलेले असलेले कोडवर्ड कोणते आहेत? 2 लेंथ असलेले किती कोडवर्ड आहेत तिथं? 2 लेंथ असलेले किती कोडवर्ड आहेत? 2 लेंथ. हाऊ मेनी पॉसिबल? म्हणजे F22 2 टपल 0 0 1 0 0 1 आणि 1 1. 2 लेंथ असलेले 4 आहेत. मग याच्यातले तुम्हाला साईज 2 ठेवायची, म्हणजे 2 2 चे गट करायचे. 2 2 चे गट कसे करायचे की ज्याचं आता साईज 2 2 चे गट करणं म्हणजे काय, साईज 2 घेणं.
ज्याचा डिस्टन्स 2 राहील असेच गट करायचे. आता समजा मी पहिला कोडवर्ड हा 00 घेतला. मग डिस्टन्स 2 जाण्यासाठी मग आता 00 ठिकाणी मला इकडे वेगवेगळे घ्यावे लागतील. हा 11 घ्यावा लागला ऑटोमॅटिक. आणि दुसरा कोडवर्ड मी 01 घेतला, तर इथं मला 10 घ्यावा लागला. आणखी पॉसिबिलिटी आहे का? पहा इथे कुठे. एखादा 10 लिहिला तर तो आहेच. म्हणजे हे 2च शक्यता आहेत. म्हणजे ॲक्चुअली 4 कोडवर्डमध्ये पुन्हा अर्धे झाले. नंबर ऑफ कोडवर्ड ऑफ लेंथ 2 विल बी 4. त्याच्यामध्ये पण अर्धे झाले की ज्याची डिस्टन्स ही काय राहील 2 राहील. म्हणजे दोन्ही C1 C2 जर पाहिले असतात, या C1 कडे पहा. या C1 कडे प्रत्येकाची लेंथ 2 आहे, साईज 2 आहे आणि डिस्टन्स 2 आहे. तर हा काय आहे? 222 कोड आहे. तर असे किती आले? हा 1 आणि हा 2. म्हणजे नंबर ऑफ 222 कोड्स आर 2. मग आता हेच लॉजिक आपल्याला कॉमन जनरल एक्झाम्पलसाठी करायचं की त्यासाठी किती असतील. मग आता विचार करा की इथे आपल्याला पॅरामीटर बदलायचे. आता 323 हे काढायचंय. 323 ला कोण विचार करू शकते का? पहा इथे. 323 ला म्हणजे काय? तुम्हाला 3 बीट घ्यायचे तसे. मग इथं काय असेल तुमचं अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 आणि दुसरा समजा बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3. म्हणजे अशा प्रकारचे 2 कोडवर्ड घ्यायचे तुम्हाला सी मध्ये. सी इज जस्ट युअर 3 लेंथ विथ अल्फा बीटा. आणि अल्फा बीटाचे बीट हे काय आहेत? अल्फा आय असेल किंवा बीटा आय असेल. हा कुठला आहे? बायनरी मधला आहे. तो एक तर 0 किंवा 1 आहे. तर साईज आता 3 बीटचे किती येतील टोटल? 3 बीटचे हे हा 000 येईल. आता एक बीट 1 घेतो, बाकी 2 0 घेतो. आणखी आता एकाचे आता 2 घ्यायचे आपल्याला. 2 1 घ्यायचे, 1 0 घ्यायचा आणि 3 1 घेणं. किती मोज आहे? हा काय आहे? F23. ऑल द कोडवर्ड्स, सगळेच कोडवर्ड आले ज्याचं लेंथ 3 आहे. तर ते किती आले? तिथं 8 आले. यातले आता शोधणं. समजा मी या ठिकाणी लिहिताना 0 अल्फा 1 घेतला, अल्फा 2 0 घेतला, अल्फा 3 0 घेतला. तुम्हाला इकडे काय घ्यावं लागेल? डिस्टन्स 3 राहण्यासाठी 111. मग मी इथं 1 घेतला, तर मला इकडे काय घ्यावं लागेल? इकडे जिथं 1 आहे तिथं 0 घ्यावं लागेल आणि इकडे जिथं 0 आहे तिथं 1 घ्यावं लागेल. म्हणजे नंबर ऑफ प्लेसेस ॲट विच 1 इज देअर. मग इकडे डिस्टन्स 3 बरोबर मेंटेन झाली. समजा मी इथे 1 घेतला मध्ये, तर इकडे मध्ये 1 घ्यायचं नाही. समजा मी शेवटी 1 घेतला, तर शेवटी 0 घ्यायचा. अजून आहे का शक्यता? पहा इथं. तर अशी एखादी शक्यता निघू शकते का आणखी तुम्हाला? 2 कोडवर्ड असे मिळतील की ज्याचं हे सगळे चालेल नाही. आता कोण ना कोण आलेलंच आहे. आता राहिलेलं नाही कोण. 111 आलाय, 00 आलाय. आता असं तर घेऊ शकत नाही ना आपण 1 1 0. आपण मेंटेन करू शकत नाही. तर 0 0 1 असं येईल. पण ते आलेलं आहे इथं वर. इथं वर आलेलं आहे. म्हणजे हे डबल घ्यायचं नाही. म्हणजे हे एवढेच आहेत. म्हणजे हा पहिला कोड ज्याच्या 2 वर्ड्स आहेत, ज्याची लेंथ 3 आहे आणि डिस्टन्स किती आहे? आता 2 वर्ड असतील तर डिस्टन्स म्हणजे त्या 2 कोडची डिस्टन्स म्हणजेच कोडवर्डची डिस्टन्स असेल. इथं डिस्टन्स 3 आहे. याचं पण लेंथ 3 आहे, डिस्टन्स 3 आहे आणि साईज 2 आहे. म्हणजे हे सर्वजण काय आहेत? सर्वजण 3 लांबी असलेले, 2 साईज असलेले आणि 3 डिस्टन्स असलेले कोड आहेत. मग किती आहेत ते? त्यांची संख्या आहे 4. इथे टोटल संख्या होती 8. पूर्वी टोटल संख्या होती 4. आता असंच लॉजिक लावून आपल्याला पुढे जायचंय. काय करायचं असेल ते लक्षात आलं असेल. काही डिफिकल्टी असेल तर विचारायचं. सेम लॉजिक वी आर गोइंग टू अप्लाय फॉर द नेक्स्ट. सो हिअर 3 बीट्सचे किती येतील ते पाहिले आपण. 3 बीट कोड किती येतील ते डिस्कस केलंय. जर लेंथ तुम्हाला 3 घ्यायची असेल, साईज 2 फिक्स आहे. साईज इज फिक्स. फक्त लेंथ आणि डिस्टन्स सारखे पाहिजे. तर हे 3 बीटमध्ये मगाशी लिहून पाहिले 4 कसे येतात? तर हे 4च येतात. आता ते आपल्याला त्याला जनरलाइज करायचंय. इथे जनरलाइज केलेलं आहे आणि वाचलं तरी तुम्हाला कळून जाईल कसं जनरलाइज केलं ते. ओके. तर आता 2 कोडवर्ड घ्यायचे तुम्हाला, अल्फा आणि बीटा. अल्फा असा असेल की अल्फा 1, अल्फा 2 अँड सो ऑन अल्फा एन. याची लेंथ एन आहे. आणि दुसरा बीटा असा घ्यायचा की बीटा 1, बीटा 2, बीटा एन, ज्याची लेंथ एन येईल.
आणि डिस्टन्स तुम्हाला काय पाहिजे, दोघांमधला डिस्टन्स ऑफ अल्फा बीटा हे एन पाहिजे. मग डिस्टन्स ऑफ अल्फा बीटा एन केव्हा असतं इथं मेन्शन केलं मी. डिस्टन्स ऑफ अल्फा बीटा एन केव्हा असेल, ज्या ज्या ठिकाणी अल्फा आहे 0 आहे त्या ठिकाणी बीटा आहे काय असावा, 1 असावा. म्हणजे जेवढे ज्या ज्या प्लेसला अल्फा आहे 0 आहे त्या ठिकाणी बीटा आहे काय असेल, 1 असेल. म्हणजे याच्या उलटा असं म्हणू शकतो आपण, ज्या ठिकाणी अल्फा आहे 1 आहे त्या ठिकाणी बीटा आहे काय असेल, 0 असेल. तर आपण 0ला तिथे मेन्शन केलं. म्हणजे सारखे बीट राहणार नाही. नंबर ऑफ अल्फा आणि बीटा एन ठिकाणी वेगवेगळे राहतील असं आपल्याला पाहिजे, डिस्टन्स राहतील. तर आपल्याला नंबर ऑफ वेज ऑफ फाइंडिंग अल्फा बीटा सो दॅट बोथ विल डिफर ॲट एन प्लेसेस काढायचं आहे, ही कंडिशन आहे. आता खाली थोडं कॉम्बिनेशनचा भाग आहे. वन्स के प्लेसेस ऑफ अल्फा आर चुजन, अल्फाचे के प्लेसेस घेतले जिथं 0 आहे आणि जिथं 0 आहे मग त्या ठिकाणी आपण काय करणार, बीटाच्या त्याच प्लेसला 0 ऐवजी काय लिहिणार, 1 लिहिणार. अदर प्लेसेस इन अल्फा हे 1 असतील किंवा अदर प्लेसेस ऑफ अल्फा, अल्फावरच बीटा तयार केलाय इथं. अल्फाचे समजा काय एन बीट असतील, ज्या ठिकाणी 1 असतील त्या ठिकाणी बीटा लिहिताना 0 लिहायचे आणि ज्या ठिकाणी 0 असतील त्या ठिकाणी 1 लिहायचे. एवढ्या सोप्या भाषेत केले. इथं पहा, जेव्हा ज्या ठिकाणी अल्फा 1 आहे त्या ठिकाणी बीटा, इथं बीटा आय पाहिजे. बीटा आय लिहिताना बीटा आपला, बीटा तर तोच आहे आपला. बीटा काय आहे, बीटा 1 बीटा 2 बीटा एन हा बीटा आहे. तर यातलं प्रत्येक बीट बद्दल मेन्शन केलं, ज्या पीपीटी शेअर करेल विदाउट करेक्टेड असेल एखाद्या दिवशी आता, तर बीटा आय इथं समजायचा, कारण अल्फा आय वर आपण तुलना करतोय. बीटा आय, यातला बीटा आय कसं करायचं, यातला बीटा आय 0 केव्हा असेल, ज्यावेळेस अल्फा 1 काय असेल, 1 असेल. यातला बीटा आय 1 केव्हा असेल, ज्यावेळेस अल्फा 1 काय असेल, 0 असेल. अशा प्रमाणे बीटाचं कन्स्ट्रक्शन करायचं अल्फावरनं, आणि जेणेकरून अल्फा आणि बीटा मधलं अंतर काय राहील, अल्फा आणि बीटा मधलं अंतर काय राहील, एन राहील. हे पाहिले गेलेले तिथे. आता इथं सरळ साधं आहे की नंबर ऑफ, इथं काय करायचं, नंबर ऑफ, आता काय के प्लेसेस ठिकाणी 0 आहे समजा, अल्फाच्या के प्लेसला 0 आहे, म्हणजे एन मायनस के प्लेसला काय, ॲट के प्लेसेस अल्फा इज 0 मीन्स एन मायनस के प्लेस अल्फा इज 1. तर आपल्याला हे एन बीट पैकी काय करायचे, ते एन बीट पैकी के प्लेस सिलेक्ट करायचे. आता इथं समजा तुम्ही पाहायला गेलं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F22 आपण इझिली पाडू शकतो. आपण हे फॉर्म्युला लिहायची गरज पण आहे. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F2n काय आहे, 2n आहेत. जसं मागाशी F23ला 2 क्यूब होतं, F22ला त्याप्रमाणे इथं हे 2n याप्रमाणे येत आहे. म्हणजे 0 प्लेसला काय, कोणत्याच ठिकाणी 0 नाही, एका ठिकाणी 1 आहे. जसं आपण काउंट केलं ना की 1 ठिकाणी किती होते, एका ठिकाणी 1 घेणं म्हणजे 3 आलते, 3 साठी या 3 ठिकाणी हे 3 आलते. म्हणजे इथं काय होतं, ते 3 ठिकाण कसे आलते, 3 चूज 1, 3 चूज 1 म्हणजे 3 आलते या प्रकारे. एन चूज 0, एन चूज 1, आता 2 ठिकाणी 1 घेणं ते किती आलते, एन चूज 2 ते पण 3च आले होते. अशा प्रकारे करत करत इथपर्यंत जायचं. तर हे सम येते 2n. ही काढायची गरज नाही, आपण डायरेक्ट हा आहे. म्हणजे एवढे कोडवर्ड्स आहेत आणि एवढ्या कोडवर्ड पैकी आपल्याला अर्धेच घ्यायचे, 2-2चे गट करायचे. तर 2-2चे पेअर कसे होतील, तेवढेच वे येतील. म्हणजे त्या फॉर्म्युला आपण जनरलाइज केला तर नंबर ऑफ n to n, number of n to n बायनरी कोड इज 2n-1. आता आपण बघूयात यांची किंमत काय होती, सुरुवातीला 2 होती, तर किंमत किती आली, 2 म्हणजे 2 आली ती बरोबर आहे. ज्यावेळेस ज्यावेळेस यांची किंमत ही 3 होती त्यावेळेस 2 म्हणजे 4 आली ती. तर आपण हा फॉर्म्युला जनरलाइज केला, एखाद्या इंडक्शन प्रमाणे याला प्रूव्ह करू शकतो. पण असं 2 एक्झाम्पल देऊन जनरलाइज केलं खाली तरी चालतं. तर अशा प्रकारे इथं आपल्याला आन्सर क्लिअर मिळते की determine the number of binary code having this parameter. So its answer is, आन्सर लक्षात ठेवायचं, डिस्टन्स महत्वाचं आहे. डिस्टन्स एन आहे, लेंथ एवढं डिस्टन्स आहे. आता वेगवेगळे प्रॉब्लेम तयार होऊ शकतात, पण इथं याला आन्सर आपण काढू शकतो. दुसऱ्या डिस्टन्सला काढायला थोडी मेहनत करावी लागेल, किंवा आज ओपन प्रॉब्लेम असतील किंवा पाहावं लागेल आपल्याला काय त्याचं. तर इथं हे कोड्स किती आहेत, 2n-1 एवढे कोड आहेत, ज्याची लेंथ ही एन असेल, साईज 2 असेल आणि डिस्टन्स हे काय असेल, एन असेल. एवढे आधी एक्झाम्पलद्वारे केलं. शेवटची स्लाइड हेच प्रूफ राहील, पण एक्झाम्पल समजण्यासाठी 2 दिले तिथं आपण. एक्झाम्पल मध्ये काही डिफिकल्टी असेल तर चॅट बॉक्स मध्ये मेन्शन करा. प्लीज मेन्शन इन चॅट बॉक्स अँड पुट ऑन युअर व्हिडिओ.
We have finished our unit 1 here. This all about this. This is your textbook for coding theory. Put your video on. If you have any query regarding this last example, just mark in the chat. You find any query? शेवटच्या एक्झाम मध्ये काय अडचण आहे का? पूर्णच एक्सरसाइज सोडवल्यात आपण, त्यातलं काही तुम्हाला असाइनमेंटला दिले आहेत सेम टाईपचे असल्यावर तुम्ही ते सोडू शकता. विष्णू कदम आहे का? सोनराव राठोड. नेटवर्क गेलं होतं, रिपीट करायचं. लास्ट एक्झाम्पल. Okay, we'll repeat last example as one Yogeshwari Somongsha has put. लास्ट एक्झाम्पल रिपीट करा म्हणून. ठीक आहे, रिपीट करतो मी. लास्ट एक्झाम्पल हा इथे तो किंवा व्हाईट बोर्डच्या आधारे एक्सप्लेन करतो त्याला. व्हाईट बोर्ड दिसतोय सर्वांना इथे? आपलं महत्वाचं काम आहे की n to n बायनरी महत्वाचं आहे. हे कोड किती आहे ते आपल्याला काढायचं आहे. दिस इज युअर फॉर्मॅट टू. आता पण काय केलं, n ची किंमत सुरुवातीला 2 घेतली. n ची किंमत सुरुवातीला 2 घेतली म्हणजे आपल्याला असे पॅरामीटर असलेले किती कोड आहे ते काढायचे. मग आता असे कसे दिसतील ते की C1 C2 such that C1 and C2 belongs to बायनरी फीड F2 या प्रकारे असतील ते, राईट. मग आता बायनरी फीडमध्ये आपल्याला 2-2 लाईनचे शब्द लिहायचे. हे 2 ठिकाणी 0, 2 ठिकाणी 1, नंतर 1 ठिकाणी. तर तेवढे शब्द किती आहेत? 4. यातली अरेंजमेंट अशी करायची की त्यांची डिस्टन्स काय असावी? 2 असावी. म्हणजे 0 0 सोबत मी 1 0 घेऊ शकत नाही. 1 0 घेतलं डिस्टन्स काय ते 1 येते. तर जे इथे जेवढे 0 आहे त्या ठिकाणी 1 लिहायचा आणि जिथं 1 आहे त्या ठिकाणी 0 लिहायचा. असा प्रकार रूल आहे. हा एक कोड आहे. आणि दुसरा 1 0 घेतला तर 0 वाले ऑटोमॅटिक. आता दुसरी शक्यता नाही असेल तर तुम्ही शोधून दाखवा की ही शक्यता आहे. तर अशा प्रकारची इथं 2च आहे. म्हणजे ज्यावेळेस n ची किंमत 2 असते त्यावेळेस नंबर ऑफ सच कोड किती आहेत? 2. मग आता आपण n ची किंमत 3 घेऊन पाहू. सपोज n has value 3. Value 3 means if your alpha is like this 3 bits and beta is also like this 3 bits, beta 1, beta 2, beta 3. I will take one example. When you take n equal to 3, the number of the code word binary code word of length 3 हे किती असतील? 8 असतील. आपण मगाशी पाहिले 8 कसे येतील ते. तर ते पाहू आपण इथं. समजा 0 0 0 हा पहिला, हा 1 1. नंतर कोण येईल? एका ठिकाणी 1 लिहायचं, बाकी ठिकाणी 0 लिहायचे. एका ठिकाणी 1, बाकी ठिकाणी 0. 2 ठिकाणी 1 आणि 3 ठिकाणी 1. असे 8 आहेत ते. आले 8 इथं. तर आता काय करायचं याच्यासाठी? इथं मी 0 लिहिला तर याच्या करस्पॉन्डिंग पोझिशनला 1 लिहायला लागेल. इथे 0 लिहिला तर याच्या करस्पॉन्डिंग पोझिशनला 1 लिहावं लागेल. इथे 0 लिहिलं त्याच्या करस्पॉन्डिंग पोझिशनला 1 लिहावं. हा एक झाला. आता दुसरा असा असेल की 1 0 0 असं असेल आणि साईज 2च ठेवायची आपल्याला. 1 0 0 असेल तर या 1च्या ठिकाणी 0 लिहायचं, याच्या ठिकाणी 1. आता इथे 0 आहे तर 1 लिहावं लागेल. नंतर तिसरा काय या प्रकारचा आहे. तर आपल्याला इथं 0 नाही 0 नाही, इथं 1 लिहावं लागेल. इथं 0 आणि इथं 1 आणि इथं 0 0 1
आता कोणती शक्यता राहिली असेल तर सांगा मला, कोणता कोड उडायचा असेल तर. हे 8 ला 8 येऊन गेले. तर हा एक कोड आहे. दिस इज वन कोड. याला मी C1 म्हणतो, याला C2 म्हणतो, याला C3 म्हणतो आणि याला C4 म्हणतो. म्हणजे ज्यावेळेस n इक्वल 3 असते तर अशा प्रकारचे 4च कोड आहेत की ज्याचा पॅरामीटर काय आहे, 3 2 3 असा आहे. आता तुम्ही 4 ला काढू शकता. 4 साठी नंबर ऑफ वेक्टर 16 येतील, 2⁴. पण त्यातले अर्धे होतील, 2 2 ची पेअर करायची तुम्हाला अर्धे येतील. म्हणजे 1 2 3 4 याच्यासोबत कोण येईल, 1 2 3 4 हा येईल, हा पहिला. आता एकच 1 घ्या तुम्ही. या ठिकाणी एकच 1 घ्या. पुढे काय येईल, त्या 1च्या ठिकाणी 0 येईल, बाकी ठिकाणी 3 1 येतील. नंतर दुसऱ्या प्लेसला 1 घ्या. मग इथं काय येईल, 1 0 1 1. पहा डिस्टन्स 4 राहते की नाही, पहा ते म्हणते की 0 0. थर्ड प्लेसला 1 घेतो मी. ज्या ठिकाणी 1 त्या ठिकाणी 0 घ्यायचं, ज्या ठिकाणी 0 त्या ठिकाणी 1 घ्यायचं. आणि लास्ट प्लेसला 1 1 1 0. बस. आणखी आहे का पहा त्याच्यामध्ये. आता 2 प्लेसला घ्यावं लागेल तुम्हाला. इथं आता काय येतील, टोटल 8 येतील. असे 16 असले टोटल 8 येतील नियमाप्रमाणे. मग आता पुढचे 2 प्लेसला म्हणजे काय समजा, उदाहरणार्थ 1 1 0 0. तर इथं काय करावं लागेल, 0 0 1 1 हे वेगळे आहे वरच्या पेक्षा. नंतर 1 0 1 0 हे येईल, 0 1 0 1. नंतर 0 0 1 1 हा येईल, 1 1 हे आलेलं रिपीट झालं. आता 3 ठिकाणी 1चं पाहायचं. आता किती झाले, 1 2 3 4 5 6 7. मला 3 ठिकाणी 1 घ्यावा लागेल, पण तोही आलेला आहे इथे. 3 ठिकाणी 1 सुरुवातीच आलेला नाही. ठीक आहे, तो येईल 0 0 0 1. तर असे 8 येतील इथे, वेगळे येणार नाही. तर त्याला